지난 시간에 했는 내용 중에서 끝부분에 몇 문장을 다시 한번 살펴보고 오늘의 진도에 들어갑니다. 95페이지 맨 마지막 문장의 맨 끝 단어부터 In the first place, the carol wasn't damaged at all. 먼저 그 주전자는 전혀 손상을 입지 않았다 하는 말은 내가 돌려줄 때 내가 파손을 해서 돌려준 게 아니다 하는 것이고, In the second, 둘째는 It already had a hole in it when he borrowed it. 빌렸을 때 이미 구멍이 주전자에 나 있었다는 것이며, And in the third, he had never borrowed a carol from his neighbor. 셋째는 이웃 사람으로부터 주전자를 결코 빌린 적이 없다는 것입니다. 제임스 스트레이키는 이 부분을 어떻게 번역했나 하면은 The defendant asserted first that he had given it back undamaged. 그 변호자, defendant를 주어로 내세웠죠. 넌 먼저 그 주연자를 손상을 입혀서는 돌려주지 않았다. 즉 손상 입히지 않은 채로 돌려줬다는 주장이며, Secondly, that the carol had a hole in it when he borrowed it. 둘째는 주전자를 빌렸을 때에는 구멍이 나 있었다는 주장이며, And thirdly, that he had never borrowed a carol from his neighbor at all. 셋째로는 이웃 사람으로부터 결코, 여기는 not at all이니까 전혀 never까지 합해서 결코 주전자를 빌린 적이 없다고 주장했습니다. 원세에서는 이 부분이 어떻게 표현되어 있나 하면 Erstens habe er in unverjährt zurückgebracht. 먼저 그는 그 주전자를, 여기서 이는 주전자고 unverjährt, undamaged죠. 손상을 입지 않은 채로 zurückgebracht, 돌려줬으며, 즉 자기가 손상을 입혀서 파괴를 해가지고 자기 잘못으로 파괴해서 돌려준 게 아니며, Zweitens war der Kessel schon durchwährt als er ihn entlehnte. 주전자를 그가 빌렸을 때에는 durchwährt, 구멍이 나뉘죠. schon durchwährt는 show는 이미 already damaged죠. 이미 구멍이 나 있었다는 것이며, Drittens hat er nie einen Kessel von Laban entlernt. 셋째로 그는 주전자를 이웃 사람으로부터 결코 빌린 적이 없다는 것입니다. 여기서 nie는 never고 hat entlernt는 완료 시제입니다. 자, 그러면 오늘의 진도에 들어가서 96페이지 위에서 6째 줄. Other subjects are woven into the dream whose relevance to exonerating me from responsibility for Irma's illness is not so transparent. 다른 주제들이 엮어져서 이 꿈을 이룬다. 이 꿈속에 엮어져 있다. Whose relevance. 여기에서 whose의 선행사는 subject입니다. 선행사가 이 관계사 바로 앞에 내지 가까이에 있어야 하지만 그 17, 8, 9세기에 특히 그리고 오늘날까지도 영국 영어에서는 이렇게 멀리 떨어져서 특히 주어가 선행사가 되는 이와 같은 문장을 종종 볼 수 있습니다. 독일어가 부주가 그러하죠. 선행사가 주어가 되기도 하니까 내가 이르마의 질병에 대한 책임을 면하는 데 대한 다른 소재의 관련성, 이 relevance죠. 관련성은 is not so transparent. 명백하게 드러나 있지는 않다. 그렇게 명백하게 나와 있지는 않다 이것이죠. 아주 명백한 건 아니다. transparent는 clear 이런 뜻이죠. 무엇이 뚜렷하게 나타나는 것. 혹은 lucid.
My daughter's illness and that of my patient with the same name, the harmful effect of cocaine, the illness that affected my patient on his travels in Egypt, concern for the health of my wife and my brother, Dr. and my own bodily ailments, concern for my absent friend who suffered from nasal abscesses. 나의 딸의 질병과 나의 딸과 똑같은 이름을 가진 나의 환자의 질병, 여기서 that는 illness를 가리킵니다. The harmful effect of cocaine, 코케인의 해로운 영향. The illness that affected my patient on his travels in Egypt. 이집트에서 여행을 하다가 나의 환자가 감염된 질병. Concern for the health of my wife, my brother, Dr. M. 나의 아내와 형과 M 박사의 건강에 관한 걱정. concern은 명사로 걱정으로 쓰였죠. My own body ailments, 나 자신의 신체적인 질병. concern for my absent friend who suffered from nasal abscesses. 축농증이죠. nasal abscesses. 축농증을 앓은 나의 여기에 없는 친구에 대한 걱정. 이 친구가 코케인에 중독이 되고 이렇게 해서 예상 수명치보다 못 채우고 일찍 세상을 떴는데 그걸 my absent friend라고 표현했습니다. 이러한 것들, 이것들이 other subjects가 되겠죠. 이게 fragment로 되어 있죠. 완전한 구조를 엮어져 있지 않고. Yet when I take a good look at it, all these things are linked together to form a single sphere of ideas, perhaps with the label concern for health, my own and others, the physician's conscientiousness. 그러나, yet, 문제에 오면 but이라는 뜻입니다. 그러나 내가 이 문제를 잘 살펴볼 때, take a good look at it, 잘 살펴보면 all these things, 이 모든 것들, 나열한, 전술한 이 모든 것들이 are linked together, 함께 엮어져서 to form a single sphere of ideas, 하나의 생각의 영역을 이룬다. 아마도 with the label, 다음과 같은 이름으로 붙여서 표현할 수 있는. 다시 말하면 코론 나오고 concern for health, 건강에 관한 걱정, 누구의 건강? 나 자신과 다른 사람들의 건강에 관한 걱정으로 축약해서 이름 붙일 수 있는데, 그 다음에 칸마가 있죠. 칸마가 우리가 미국의 라이팅 미케닉스에서는 아다즈 다음에 칸마를 찍고 이렇게 해야 돼요. 근데 이 영국 영어에서 특히 이 옥스퍼드판에서 이 어파스트피, 위에 찍는 거, 이거 다음에 칸마가 오는 걸 볼 수 있는데, 미국의 이 MLA 핸드북이라 해서 논문 쓰는 요령에서는 이 쉼표가 뒤로 가게 되어 있어요. 이 쉼표가 이 어파스트피 앞에 가게 되어 있어요. 인용부호 하나짜리 앞에 가게 되어 있어요. 다시 말하면 이 칸마가 에코시션 칸마입니다. 다시 말하면 본격 칸마, 이사의 양심, 정말 함부로 하지 않고 꼼꼼하게 양심에 따라서 잘 살피는 것. 친한 그 레이블, 이름 렛대로로 붙여서 표현할 수 있다. I recall having a vaguely disagreeable feeling when Otto brought me the news of Irma's condition. 오토가 나에게 이르마의 상태에 대한 소식, 건강 상태에 대한 소식을 가져왔을 때에 막연히 disagreeable feeling, 불쾌한 어떤 감정, 이견을 달리하는 어떤 감정을 가졌던 사실을 나는 기억합니다. recall은 remember, 기억하다는 뜻입니다. From the sphere of ideas which played a part in my dream, I think I can find words retrospectively to describe this momentary feeling. 나의 꿈에서 한 역할을 한
play a part, 역할을 하다는 말이죠. 역할을 한 이 생각들, 관념의 영역에서부터 나는 내가 이러한 순간적 감정을 표현, retrospectively 돌이켰어지요. 회고하여 기술하는 말들, 순간적인 감정을 회고해서 기술해주는 말들을 나는 찾을 수 있다고 생각합니다. It is as if he had told me, you don't take your duties as a physician seriously enough. You are not conscientious. You don't perform what you promise. 마치 오토가 나에게 말했던 것처럼 말입니다. 뭐라고 말했던 것처럼 말했던 내용이 코론 이하에 인용됩니다. 프로이드 당신은 의사로서 임무를 아주 진지하게 이렇게 감당해내고 있지 않습니다. 당신은 양심적이지 못해요. 당신은 약속한 것을 이행하지 않아요. 라고 말했는 것처럼 말이죠. As a consequence, that sphere of ideas would have placed itself at my disposal so that I could demonstrate how very conscientious I am, how much I have at heart the health of my relations, friends, and patients. 결과적으로 that sphere of ideas, 앞에 전설한 그 생각, 관념의 영역은, 그 관념의 영역은 내가 얼마나 양심적이며 또 얼마나 나의 relations는 친척입니다. relatives. 나의 친척과 친구와 환자들의 건강을 마음속에 심중 깊이 잘 생각하고 간직하고 있었는가를 demonstrate, 보여줄 수 있기 위해서 보여주게끔 그러한 생각의 관념을 나의 처분에 두었을 것이랍니다. 나의 처분에, 내 임의적 처분에 두었을 것이라 이 말이죠. 이게 이제 제임스 스트레이키는 이 부분에 가서 그렇게 처분해 둔 것처럼 보인다 이렇게 했는데 그러한 생각의 영역을 우리가 생각한다면 나의 처분해 두는 꼴이 될 것이었다 이 말이야. 가설법 과거 완료의 귀결절의 모습이죠. Remarkably enough, this ideational material also includes painful reflections calculated rather to support the accusation ascribed to my friend Otto than to vindicate me. Remarkably enough, enough는 강조하는 말이고 아주 놀랍게도 두드러지게도 주목을 끌게도 이러한 관념적 자료는 또한 고통스러운 회상을 포함합니다. 계산된 오히려 뭐 하기 위해서 나의 친구 오토에게 돌려진 비난들을 지지하기 위해 계산된 회상들을 고통스러운 회상을 포함한다. 나를 옹호하기보다는 vindicate는 defend, 옹호하답니다. 나를 옹호하기보다는 나의 친구 오토에게 돌려진 비난을 오히려 지지하기 위해 계산된 고통스러운 회상들을 포함합니다. The material does not take sides, as it were. 말하자면 이 재료는 take side, 편을 들지 않는다. 우리가 편이 양쪽에 있을 때 이분법적으로 생각할 때 선과 악이 있을 때 내가 선의 편에 서느냐 악의 편에 서느냐 그럴 때 내게 선의 편에 서기를 좋아하지만 우리가 축구를 할 때 A팀, B팀이 있다 하면 A팀을 응원하느냐 B팀을 응원하느냐 take a side 한쪽을 편을 들잖아요. I am on that side 나는 그 편에 있다 이런 문장이 있듯이 편을 들지는 말하자면 아니다 말이에요. 말하자면 but 편을 들지는 않는데 편을 들지 않고 not A but B죠. There is still 편을 들지는 않지만 여전히 still 여전히 unmistakable connection 실수할 수 없는 그 말은 명확한
확실한 연결이 있다. 연결이 되는 점이 있단 말입니다. Between the broad raw material on which the dream was based. 꿈이 근거한 보다 폭넓은 원재료와 and the narrow subject of the dream. 꿈의 보다 좁은 소재 간에 명백한 어떤 관련성이 여전히 존재한다는 겁니다. 그런데 이 꿈의 보다 좁은 소재 할 때 이 꿈은 어떤 꿈이냐면은 out of which 이 꿈에서부터 my wish to be innocent of blame for 이르마의 illness emerged. 이르마의 질병에 대한 비난에 대해서 나는 죄가 없기를 바라는 마음이 나타나는 이 꿈이죠. 그런 소문이 나타내 보이는 꿈의 보다 좁은 소재 간에는 분명한 어떤 커넥션, 연결되는 부분이 여전히 존재한다는 겁니다. I do not claim that I have uncovered all the meanings of this dream or that its interpretation is without any gaps. 나는 이러한 꿈의 모든 의미를 cover는 덮다고, uncover는 발굴해 내다죠. 내가 파헤쳐 냈다. 너는 냈다고는 주장하지 않는다. 주장하는 내용이 두 가지죠. 두 번째는 혹은 that its interpretation is without any gaps. 그 꿈의 해석이 갭은 빈틈입니다. 틈 없이 완벽하다는 주장은 나는 하지 않는다 말이야. 이러한 꿈의 모든 의미를 내가 다 파헤쳐내 밝혀냈다거나 아니면 이 꿈의 해석이 틈이 없이 완벽하다고 주장하지는 않습니다. I could linger much longer over this dream, extract from it further elucidations and discuss fresh puzzles which it has thrown up. 나는 훨씬 더 많은 시간을 갖고 훨씬 더 오랜 시간에 걸쳐서 이러한 꿈의 문제를 놓고 over this dream, 이 꿈 문제를 놓고 이 꿈을 두고서 훨씬 더 오랜 시간을 끌어서 연구할 수가 있습니다. 또 extract from it, 이 꿈에서 꿈이죠. 꿈에서부터 further elucidations, 설명입니다. elucidate 한다는 말은 설명하다거든요. 더 많은 어떤 해설, 이런 거를 이끌어낼 수가 있고, and discuss fresh puzzles which it has thrown up. 이때가 역시 꿈입니다. 꿈이 thrown up 한다는 말, 포해낸다, 제기하다 이 말이죠. 꿈이 드러내는 새로운 수수께끼들. 꿈은 정말 풀이할 수수께끼죠. 이런 수수께끼들을 논할 수가 있습니다. I myself know the passages from which fresh connections among the thoughts can be pursued. 나 자신, 강조하려고 myself를 썼죠. 나 자신은 passages, 통로를 안다. from which 이 통로에서부터 생각들 사이에서의 어떤 새로운 연결되는 부분들이 추구될 수 있죠. 추구되는 이 통로를 알지만 but considerations of the soul that apply to all dreams of one's own. 자신의 모든 꿈에 적용되는 그러한 종류의 고려들은 deter me from this work of interpretation. 이와 같은 해석 작업을 못하게 나를 억제한다. Anyone who is prepared to censure me for this reserve is welcome to try being franker than I have been. 누구든 나에게 이러한 유보, for this reserve, 유보는 꿈의 해석을 잠을 더 펼쳐나가고자 하는 마음이 억제되는 것. 내가 더 못 나가고 억제해버리는 것이 유보시키는 것이죠. 이런 유보를 한다고 해서 나를 비난할 자세를 갖춘 사람이라면 누구든 나는 환영한다. is welcome. 뭐하도록? try being franker. then I have been 다음에 생략된 말이 frank죠. 내가 솔직하게 지금 밝혔다고 보는데 이보다 더 솔직하게 한번 해보십시오. 기꺼이 해보세요. 난 그거 환영이요. 여기서 being 다음에 frank가 생략되어 있습니다. 내 나름대로 솔직하게 다 밝혔는데 이보다 더 진실되게 솔직하게 깨놓고 다 까놓고 이렇게 얘기해 볼 사람
해보란 말이야. For the moment, 현재로서 I shall content myself with this one, newly gained insight. 나는 만족한다. content oneself with 무엇에 만족합니다. 바로 이것, with this one. 이 정도의 해석에서 다시 말하면 newly gained insight. 새로 얻은 통찰에 현재로서는 만족하겠다. For the moment는 at the present time. If we follow the method of dream interpretation indicated here, 우리가 여기에 나타난 꿈의 해석의 방법을 쫓아간다면 we discover that dreams really do have a meaning and are in no sense an expression of brain activity in a state of fragmentation as the authorities on the subject would have it. 우리는 꿈은 실로 어떤 의미를 지니며 누구가 없어도 되는데 강조하려고 두를 썼죠. 꿈은 뜻이 있다. 개꿈이 아니다. 그리고 단편 상태에 있는 두뇌 활동의 표현이 in no sense는 not in any sense. 어떤 의미로든 단편 상태에 있는 두뇌 활동의 표현이 아니다. 는 사실을 발견합니다. 이것은 마치 the authorities on the subject would have it. authorities는 권위자들입니다. 꿈의 권위 있는 해석가들, 꿈의 이론에 관한 권위자들이 이 주제에 관해서 발견했을 것처럼 말이에요. 꿈의 해석에 관한 권위 있는 이론가들이라면 누구든지 발견했을 거란 말이에요. 예를 들어서 would have is은 would have discovered it. 가정법 과거 완료의 귀결절의 모습입니다. 권위 있는 사람이라면 이거 다 알았을 거란 말이야. would have discovered it. 그러나 실제로 발견하지는 못했지만은 프로이드가 이제 처음으로 이렇게 책에게 꿈의 해석을 발견했으니까 자기가 이제 그렇게 생각해 보는 것이죠. After the work of interpretation has been completed, the dream reveals itself as a wish fulfillment. 이게 중요한 부분입니다. 프로이드가 강조하려고 이탈릭처럼 표현했죠. 꿈의 해석 작업이 완성되고 난 후에 꿈은 그 자신을 소원 성취로서 드러낸다. 저 꿈의 해석 작업을 다 해보고 나면은 꿈을 다 상세히 해석해보고 나면 꿈이란 것은 소원을 성취하는 것임을 나타내 보인다. 스스로 드러나게 된다. 드러내 보인다. 이런 뜻입니다. 그 다음은 98페이지에 들어가서 The dream is a wish fulfillment. 꿈은 소원 성취라는 부분을 해석해 갑니다. 중요한 부분인데요. The dream is a wish fulfillment. After passing through a narrow defile and suddenly arriving at the top of a rise where the paths divide and the most further prospect opens out in all directions, one may pause for a moment and consider where to make for next. 긴 문장이며 굉장히 문학적인 표현입니다. 이러한 아름다운 문장 때문에 이 프로이드의 꿈의 해석이 영문학과의 교재로 부분적으로 내지 전체적으로 사용되어 있는 것입니다. 또 프로이드 자신이 시인의 시작품 등 문학작품에 관심을 보인 것과도 유관성이 있죠. 디파일은 협곡, 좁은 협곡을 통해 지나가서 갑자기 언덕의 꼭대기에 이른 후에 at the top of a rise. rise는 여기에서 언덕입니다. rise는 hill, 언덕이라는 뜻이에요. 언덕 꼭대기에 올라서 볼 때에
그 언덕 꼭대기에서는 길이 쫙 여러 갈래가 나와 있잖아요. 여러 갈래. 언덕에 오르는 길이 여러 개니까 언덕이 divide, 여러 길로 the path divide, 갈라져 있어서 the most fertile prospect opens out in all directions. 가장 fertile, 비옥한 전망하는 말은 가장 좋아 보이는 전망이 있어 보이는 길이 인생의 길, 과학적 방법의 길이겠죠. 길이 모든 방향으로 이렇게 펼쳐져 있는 이러한 언덕 꼭대기에 이런 후에 이 말이죠. 길이 여러 갈래로 나 있고 가장 좋은 전망이 좋은 이러한 것이 여러 모든 방향으로 이렇게 펼쳐져 있는 꼭대기에 갑자기 오른 후에 와하는 사람이죠. 패싱의 주어입니다. 일반 사람 어떤 생각을 합니까? 잠시 pause, 멈추고서 휴식을 하면서 consider where to make for next, 다음 어디로 하나 갈까를 고려할 수가 있죠. make는 go forward, 앞으로 나아가다, 진행하다 이런 뜻입니다. 그러니까 자, 언덕이 꼭대기 올랐을 때 다음은 어디로 갈까? 사실은 언덕에서 아래로 내려가는 이야기로 되어 있지만 원칙은 이제 하나를 정복했으니까 다음 어느 길로 또 어느 걸 정복할까 이런 뜻입니다. 꼭 물리적인 의미, 지리적인 것에만 제한해서 생각해서는 안 되죠. A similar situation confronts us now that we have gone through this first dream interpretation. 이와 같은 첫 꿈의 해석을 우리가 경험했으므로 이제 이와 비슷한 앞문장의 이러한 언덕의 꼭대기에 올라선 사람과 비슷한 상황에 우리가 직면합니다. 비슷한 상황이 우리를 직면시킨다는 말은 우리는 비슷한 상황에 직면하게 됩니다. Now that는 이므로죠. 우리가 이제 이러한 꿈의 해석을 처음 경험해 봤으므로 우리는 또한 이와 비슷한 상황, 앞문장의 상황에 직면합니다. We are standing in the clear light of a sudden insight. 우리는 갑작스러운 통찰의 명확한 불빛, 환한 불빛 속에 서 있게 됩니다. 자, 우리가 서 있다면 어떤 입장에 차게 된다 이 말이죠. 문학적으로 표현해서 있는데 은유적으로 표현해서 그렇죠. 어떤 빛이 환한 clear light, 환한 빛에 서게 된다 이 말이죠. 갑작스러운 어떤 눈에 딱 떠오르는 거, 이 인사이트잖아요. 통찰하게 되는 거. sudden insight의 밝은 빛 속에 서게 된다. The dream cannot be compared to the random resonation of musical instrument struck not by the hand of player, but by the impact of an external force. 꿈이란 것은 악기의 임의적 반향에 비교될 수는 없다. 악기가 이제 우리가 손을 그 악기를 타면 거기에서 소리가 resonation, 반향의 소리가 나오잖아요. Struck not by the hand of player, 연주자의 손에 의해서가 아니라 but by the impact of an external force, 외적 힘의 영향 혹은 충격에 의해 struck, 켜지는 악기의 임의적 반향에 비교될 수는 없다. 꿈이 그런 식으로 황당한 것으로 해석 불가능한 것으로 볼 수는 없다 이 말이에요. 꿈은 과학적이라는 것을 프로이드가 지금 계속 주장하고 있죠. 소원의 성취를 이루는 나름대로 체계가 갖춰져 있다는 것이죠. It is not meaningless. 꿈은 의미가 없는 게 아니다. not 없어도 모호한 게 아니다. It does not assume that one part of our store of ideas slumbers while another begins to wake. 이것은 역시 꿈입니다. 꿈은 대띠아를 가정하지 않습니다.
관념의 처장의 한 부분이 잠을 자는 것, 뭐 할 동안에 다른 한 부분이 깨어나기 시작할 때 잠을 자는 것을 전제하지. 그것을 가정하지는 않는다 이 말이에요. It is a fully valid psychical phenomenon, in fact, a wish fulfillment. 꿈은 아주 타당성 있는 정신 현상이며 실로 소원의 성취입니다. It is to be included in the series of intelligible psychical acts of our waking life. 꿈은 우리의 의식세계 삶에 이해할 만한 정신 활동, 일련의 활동에 포함되는 것입니다. Intelligible psychical acts. 우리 머리로 이해할 수 있는 정신 활동입니다. 우리의 정신 활동은 방당해서 이해 못한다 이렇게 생각하기 쉽지만은 사실은 분석 가능하며 intelligible 하다는 것이죠. It has been constructed by a highly elaborate intellectual activity. 꿈은 아주 정교한 지적 활동에 의해 구축되어 왔습니다. But just as we are about to rejoice in this knowledge, we are assailed by a host of questions. 그러나 우리가 이와 같은 지식, 꿈에 대한 과학적 지식에 막 기뻐하려고 할 점, about 뭐뭐 하려고 하는데 정말 꿈을 과학적으로 분석하게 되니까 우리가 지금 여러분이나 나나 지금 기쁘죠? rejoice 합니다. 이렇게 할 바로 이때 as는 when입니다. just when 바로 이때 we are assailed 어떤 공격을 받습니까? 수많은 질문에 공격을 받습니다. a host of는 a number of, a lot of 이런 뜻입니다. 많은 질문에 공격을 받습니다. If, as the dream interpretation would have it, the dream represents a fulfilled wish, what is the source of the striking and disconcerting form in which this wish fulfillment is expressed? 꿈의 해석이 그걸 갖는 것처럼 갈 때 그것이 뭐냐면은 그 다음에 문장입니다. The dream represents a fulfilled wish 이겁니다. 꿈이 성취된 소원을 나타낸다는 것. 그걸 꿈의 해석이 갖는 것처럼 그렇죠? Is the dream represents a fulfilled wish입니다. 그러니까 불필요한 말이죠. As the dream interpretation would have 있은 빼놓고 생각하면 돼요. 빼버리면 꿈이 성취된 소원을 나타낸다면 이러한 소원 성취가 표현되는 충격적이고 striking, 놀랍고도 disconcerting form, 당혹케 하는 형태의 근원은 무엇입니까? 자, 여기서 다시 as the dream interpretation would have it 넣으면은 꿈의 해석이 꿈이 성취된 소원을 나타낸다는 그런 걸 갖는 것처럼 이 as는 뭐처럼 그런 것처럼 사실 꿈이 성취된 소원을 나타낸다 할 것 같으면 이러한 소원 성취가 표현되는 충격적이고도 놀랍고도 당혹케 하는 형태의 근원이 무엇이냐? What change has taken place in the dream thoughts for them to assume the shape of the manifest dream as we recall it on waking? 어떤 변화가 발생했느냐? 꿈의 생각들이 댐입니다. 꿈의 생각들이 manifest dream은 명백한 꿈입니다. 뭔가 현시하는 이 manifest잖아요. 대꿈이 아니고 우리에게 뭔가 보여주는 게 있다. 이게 manifest dream이잖아요. 우리가 눈을 떴을 때에 기억하는 바와 같이 이러한 현시하는 꿈의 형태를 이러한 꿈의 생각들이 가정하기 위해서 꿈의 생각 속에 어떤 변화가 발생했습니까? In what way has this change come about? 이러한 변화는 어떤 식으로 발생했습니까?
Where does the material come from that has been fashioned into the dream? 꿈속에 만들어진 재료는 어디에서 나왔습니까? 여기에서 fashion은 made입니다. 만들다는 뜻이에요. fashion은 만들다, make의 뜻이거든요. ed이 붙었으니까 여기서는 made를 넣으면 돼요. 꿈으로 만들어진 재료는 어디에서 나오느냐? What is the origin of the peculiarities we noticed in the dream thoughts, for example, that they might quite acceptably contradict one another? 독특성, 우리가 알아차린 꿈의 생각에서 우리가 주목하게 된, 알아차리게 된 독특성의 근원은, 독특성들의 특이한 것들의 근원은 무엇이냐? 예를 들어서 데이가 꿈의 생각이죠. 그 꿈의 생각들이 아주 수용적으로 서로 모순되는 것, 서로 모순되는 걸 수용하게 되죠. 꿈의 생각들이 아주 모순되잖아요. 전에 보면은 막 서로 안 맞잖아요. 앞서 그걸 quite acceptably 우리가 꽤나 받아들이잖아요. 수용을 이해하잖아요. 꿈은 서로 모순이 있다. 이거 우리 다 압니다. 인정해요. 이것이 quite acceptable이고, 꿈의 생각들이 서로 모순을 이룬다는 거 예를 들어서는 뭡니까? 꿈의 생각이 서로 모순을 이룬다는 것이 한 예의 독특성이라 이 말입니다. 그런 이 우리가 꿈의 생각 속에서는 알아차리게 되는 독특성의 근원은 무엇이냐? The comparison with the Carol, page 95. 이 주전자의 비유 해석하는 말은 주전자의 예를 들어가 아까 제가 설명했잖아요. 오늘 이 강의 시작에서 했는 거 예를 들면 그런 그걸 참조하라는 것이죠. Can the dream teach us anything new about our inner psychical processes? Can its content rectify opinions we have held during the day? 꿈은 우리에게 우리 내적인 정신적 과정에 대해 새로운 무엇인가를 가르쳐 줄 수 있느냐? 꿈의 내용은 낮 시간에라는 것은 의식세계의 삶이죠. 낮 시간에 우리가 가졌던 견해들을 바꾸어 줄 수 있는가? rectify는 change란 말이고. I propose to leave all these questions aside for the present and to pursue one particular path. 나는 이 모든 질문들을 현재로서는 for the moment, for the present, at the present time, 현재로서는 이 모든 문제들을 젖혀두고 하나의 특별한 그 길을 추구하고자 제안한다. 추구하고자 한다 이 말이죠. We have learned that the dream represents a wish as fulfilled. 우리는 꿈이 소원이 성취된 것으로, 즉 성취된 소원으로 나타난다는 걸 알아왔습니다. Our next concern must be to find out whether this is a general characteristic of dreams or only the chance content of the dream. Our analysis began with the dream of Irma's injection. 우리의 다음 관심은 외의 이하를 발견하는 것이다. 이것이 꿈이 소원 성취를 나타낸다는 것. 앞에 문장이 this죠. this입니다. 이 꿈의 소원 성취를 나타낸다는 이것이 this is a general characteristic of dreams. 꿈의 일반적인 성격, 보편성이 있느냐? 없느냐? 아니면 only the chance of content of the dream our analysis began with. 우리의 분석이 시작한 꿈의 우연한 내용에 불과한가? 자, 우리가 그 꿈을 갖고 시작했던 꿈, 우리의 분석한다고 아까 하고 시작했던 그 꿈의 그 우연한 내용에 불과한가 하는 것을 알아내는 것이다.
말하자면 이른바 주사에 관한 꿈 있잖아요. 그걸 갖고 우리가 시작했잖아요. 그 꿈에 우연히 어떻게 이루어진 내용인가? 4. 왜냐하면 even if we prepare ourselves to expect that every dream has a meaning and psychical value, we still have to leave the possibility open that this meaning may not be the same in every dream. 왜냐하면 우리가 우리 자신이 모든 꿈은 의미가 있으며 정신적 가치가 있다. 심적 가치를 지닌다고 기대할 준비를 스스로 갖춘다 손치더라도 우리는 여전히 여전히 가능성을 열어두어야 합니다. 이런 의미가 모든 꿈에 똑같지는 않을 수 있다는 가능성. The possibility를 설명하는 것이 that입니다. 즉, the possibility와 that은 동격 관계인데, 원래 that 말 앞에 와야 되지만은, 이 목적보 open이 있어가지고, open 앞으로 당긴 것입니다. 이런 의미가 모든 꿈에 똑같지 않을 수 있다는 이러한 가능성을 열어둬야 합니다. First dream was a wish fulfillment. 우리의 첫 꿈, 처음 다룬 이 이르마에 관련한 이 꿈은 소원의 성취였습니다. Another may perhaps turn out to be the fulfillment of fear. 또 다른 꿈은 우리가 앞으로 취급한다면 또 다른 종류의 꿈은 공포의 성취로 아마 판명 드러날 수도 있고 드러나다죠. third dream이죠. 또 어떤 세 번째 꿈을 다룬다면 그것은 may have a reflection for its content. 어떤 내용에, 그 꿈의 내용에 대한 반영, 내용을 reflection, 우리가 살펴보는 것이 될 수 있고, fourth simply reproduce a collection. 네 번째 꿈은 단순히 어떤 reflection, 기억이죠. 기억을 재생해내는 것. 우리가 기억했던 것이 꿈에 그대로 reproduce, 재생돼 나오는 것. 그럴 수도 있다, 이 말이죠. Are there any other wishful dreams or are wishful dreams perhaps the only dreams there are? 어떤 다른 소원의 성취가, 어떤 다른 소원하는 꿈들이 있는가? 아니면 아마도 소원하는 꿈들이 존재하는 유일한 꿈들인가? 자, 지금 말한 소원하는 꿈들이 어떤 다른 유형의 내가 지금 네 가지 나열한 것 외에 다른 소원하는 꿈들이 있는가? 아니면 소원하는 꿈이 존재하는 유일한 꿈들인가 하는 말은 대학아는 존재하다죠. 소원하는 꿈이 모든 꿈, 세상의 꿈이 존재하는 꿈이죠. 소원하는 꿈이 그것밖에 없는가? 소원하는 꿈이 유일한 꿈들인가 하는 말은 그 꿈밖에는 없는가? 그것이 소원하는 꿈이 다인가? 오늘 여기까지 하겠습니다.